میک ویلاگز 945 میں آپ کا خوش آمدید ہے، اور ایک سیمینار ہوا ہے وائس آف ہیومینٹی کی طرف سے، اسے آپ ملاحظہ کریں۔ ڈاکٹر جاوید انور صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ اس یونیورسٹی کے لیے اور بطور خاص ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج وہ اس سیمینار میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب زیادہ باہر نکلتے نہیں ہیں اور کوئی پروگرام اٹینڈ نہیں کرتے ہیں۔ ارض و سما سب مدحتیں تیرے لیے، مالک ارض و سما سب مدحتیں تیرے لیے۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے، اور نظامی صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اور نظامی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله۔ انسانیت آگے بڑھتی رہے گی اپنے صحیح انداز کے ساتھ۔ میرا نام حامد اسلام خان ہے، میں وائس فار ہیومینٹی پاکستان چیپٹر کا ہیڈ ہوں، اور میرے ساتھ محترم ڈاکٹر عبید علی صاحب اور محترم خالد پرویز صاحب یہاں پاکستان میں وائس فار ہیومینٹی کو مل کر چلاتے ہیں۔ یہ ہماری ٹیم کے لوگ ہیں، اور تمام معزز مہمان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ موضوع جیسا ہے اس کے حوالے سے اتنے لوگ یہاں شریک ہیں، اور شکریہ۔ تو ہم یہ واقعہ کل نہیں ہوا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو نصف صدی کا قصہ ہے، یہ تو نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، لیکن اب تو بلکہ نصف صدی سے اوپر ہو چکا، اور لوگ دانستہ یا نادانستہ طور پہ یہ بات بھلا چکے ہیں۔ لیکن ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے انسان بس دعا ہی کر سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ناانصافی اور ظلم کی تلافی ہوتی ہے، آج نہیں تو کل ہوگی، تلافی ہوتی ہے۔ آج نہیں ہوگی تو آخرت میں ہوگی، اگر لوگوں کو یقین ہے، آخرت میں یقین ہے، اور ہوگا ظاہر ہے۔ تو ابھی بھی اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ پاکستان کے جو ایشوز ہیں وہ اب کچھ اور ہیں، اس پہ میں بات نہیں کروں گا، وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، کہ جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، اس میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ 88 تک، 87 تک، 89 تک جو یہ ایشو تھا، اس کی پھر بھی ایک اس کے بعد سے تو بالکل نہیں جو اظہار خیال کر رہے تھے، میں گزارش کروں گا ہماری وائس فار ہیومینٹی ٹیم کے ممبران سے کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب کو جو ہے گلدستہ پیش کریں۔ وائس فار ہیومینٹی کے جناب ڈاکٹر عبید علی، خالد پرویز، انجینئر شکیل، اصفر شکیل۔ محمود شام کی ایک کتاب آئی ہے شام بخیر، حال ہی میں ایک کتاب آئی ہے شام بخیر، جس میں انہوں نے غیر بنگالی مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا گزری اس کا احاطہ کیا ہے۔
उनके एक शेर से उनको दावत कलाम दूंगा, वो बाकी तो खुद बयान करेंगे। ये और बात कि चाहत के जख्म गहरे हैं, महमूद शाम साहब, ये और बात के चाहत के जख्म गहरे हैं, तुझे भुलाने की कोशिश तो वरना की है बहुत। महमूद शाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डॉक्टर जावेद अनवार साहब, चांसलर सर सैयद यूनिवर्सिटी बराए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, असफर शकील साहब, शाह अरशद निज़ामी साहब, इस्लाम खान साहब, डॉक्टर मुनिस अहमद ने बहुत ही तहकीक और तफसील से आज तक के अलमियों को बयान किया है। मैं इजाज़त हो तो अपनी बात 20 फरवरी 1972 में लिखी गई एक नज़्म से करूँगा। एक मरसिया मशरक़ी पाकिस्तान में बहने वाले खून पर, सलाम ए शहीदो, सलाम ए शहीदो, कोई रंग भी था, कोई नाम भी था, कोई भी ज़ुबान थी, कोई ज़ात भी थी कि तुम कोई भी थे, तुम्हारे लहू की महक एक ही थी, तुम्हारे लहू का तो रंग एक ही था कि तुम कोई भी थे, कोई नाम भी था, तुम्हारे लहू में मेरी आबरू थी, तुम्हारे बदन में मेरी जिंदगी थी, सलाम ए शहीदो, तुम्हारा लहू रायगा कब्र तक बेनिशान। पाकिस्तान रह गया है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के ऐसे पुरजोश मनाज़िर कभी देखने में नहीं आए। अब रियासत के सुतून क्यों लड़क रहे हैं? पाकिस्तान के लफ्ज़ से कुछ दश्त, कुछ सहरा, कुछ पहाड़ क्यों नारा हैं? रियासत में इतना खदशार क्यों है? किसकी आहें लग रही हैं और किसकी फुगा अर्श को हिला रही है? चंद लाख वहाँ तासुब परस्तों के मैसूर हैं और यहाँ जो तहजीबें इन चंद लाख को कबूल नहीं कर रही हैं, उनके हाथों 25 करोड़ मैसूर हैं। 21वीं सदी की तीसरी तिहाई में भी इंसानियत उसी तरह जख्म है। कितने लाख स्टेटलेस हैं, बेज़मीन हैं। तहजीबें, सकाफतें आपस में मिलती हैं तो नए आफाक तस्खीर होते हैं, नई माशरतें सफ़ा हस्ती पर वजूद पाती हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तो मुख्तलिफ जहनों को खुद दावत देते हैं और ये महसूरीन तो हमारे अपने हैं, हमारे हम ज़ुबान, हमारे हम वतन और हमारे हम तहरीक। जनाब जी.एम. सैयद ने 1943 में जिस पाकिस्तान के लिए सिंध असम्बली में करारदाद पेश की थी, ये उसी पाकिस्तान के लिए बिहार से मशरक़ी पाकिस्तान आए थे और जब वहाँ पाकिस्तान नहीं रहा तो अब उस इलाके में आना जहाँ अब पाकिस्तान है, इनका कानूनी, आइनी और दीनी हक बनता है। ये पाकिस्तान अजीम मुमलिकत है, दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर आबाद ये हसीन तर वादी बर्रे सगीर के सब मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में हासिल की गई। इसके क़याम के लिए बर्रे सगीर के हर हिस्से ने कुर्बानियाँ दी, जानें निसार की। फिर इसी मुल्क में मशरक़ी पाकिस्तान में भी और मगरबी पाकिस्तान में इंसाफ के लिए, मुसावात के लिए, इस्तेकाम के लिए नौजवानों ने अपनी चमकती जवानियाँ जेलों की सलाखों के पीछे गुजारी। अब वही नौजवान अगर सफारत खानों के बाहर वीज़े की कतारों में लगा है तो हमें सोचना चाहिए कि हमसे कहाँ कहाँ इज्तिमाई खताएं सरजद हुई हैं और अपने किन हमवतनों का हक गस्ब किया है और किन का रास्ता रोका है। हमें ज़रूरत है की जो रजिस्ट्रार साहब, डॉक्टर मुनिस अहमद साहब, कमर साहब और तमाम ख़वातीन और हज़रात, अगर आपके पास हौसला है तो मैं आज गुफ्तगू करूं
ٹاپکس پہ ہی میں رہوں گا، یعنی مشرقی پاکستان میں 1971 میں قتل عام کس کا ہوا، اور دوسرا